ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. In the last class I have discussed on KPCC under bivariate table. Today our concept is on Spearman rank correlation or rank correlation coefficient. This method is used to find out correlation between two variables. It was developed by British Charles Edward Spearman in the year 1904. This measure is especially useful when qualitative measures of certain factors such as in the evaluation of leadership ability or judgment of beauty context or ranks assigned by judges or ranks obtained by students, marks scored by students in respective subjects along with they got a ranking in two subjects cannot be fixed, but the individual in the groups can be arranged in the order by obtaining for each individuals. Here some formula is under rank correlation coefficient, Spearman rank correlation. Formula is R is equal to 1 minus sigma 6 sigma d square divided by n into n power of 2 minus n of close ORR. Another formula is R is equal to 1 minus 6 sigma d square divided by n power of 3 minus n. Okay, here R is represents rank correlation coefficient, D represents a difference of rank between two pairs in the series R1 R2 ORR Rx minus Ry. This is the easiest formula we can easy to draw. It's the best formula we can apply and find rank Spearman rank correlation. Charles Edward Spearman rank correlation. Here R is equal to rank correlation coefficient, D is equal to difference between two pairs, Rx minus Ry or R1 minus R2. D square is equal to D into D. N is equal to number of observations. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ನ ಬೈವೇರಿಯೇಟ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಇದು ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ this measure is especially useful when qualitative measures of certain factors. Qualitative measures ಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೈ ಜಡ್ಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. R is equal to 1 minus 6 sigma d square divided by n into n square minus n ORR. ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ R is equal to 1 minus c sigma d square divided by n power of 3 minus n. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವೆನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಅಂದರೆ ಈ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೆಲವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಡಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ R1 R2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 2 ರ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಾವೇ R1 R2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಥರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರು ಮತ್ತು ಡಿ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಈಗ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ಗಳು ಬಿಡಿಸೋಣ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್. when ranks are given, here the look at the question. Calculate of rank correlation from the following. Here IQ, intelligence quotient of girls. IQ means intelligence quotient of boys. These are ranks are given. We have to calculate rank correlation with the help of formula R is equal to 1 minus 6 sigma d square divided by n power of 3 minus n. This is the formula, rank correlation formula.
r small r is equal to 1 minus sigma 6 sigma d square divided by n power of 3 divided by n. This is the formula. Okay, n power of 3 minus, here formula is r is equal to 1 minus 6 sigma d square divided by n power of 3 minus n. So question is IQ of girls, IQ of boys 615243, IQ of boys 314256. Here calculation of rank correlation. Let IQ of girls denote X or R1. Let IQ of boys denote Y or R2. So here R1 ನಾ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು R1 ಮತ್ತು R2. ಓಕೆ, IQ of girls, IQ of boys ಅನ್ನು ನಾನು R1 ಮತ್ತು R2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕು, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಡಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, R1ಅಲ್ಲಿ R2 ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 6ಅಲ್ಲಿ 3 ಹೋದರೆ 6ಅಲ್ಲಿ 3ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು +3. 1 minus 1 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 minus 4 ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 to 0. 4ಅಲ್ಲಿ 5 ಹೋಗಲ್ಲ -1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3ಅಲ್ಲಿ 6 ಹೋಗಲ್ಲ -3. ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಡಿ. ಸೊ ಇದು ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬಂದು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲಿಂದ ಹಾಕೋಬೋದು. 3 3s are 9, 0 1 1s are 1, 0 0s are 0, minus into minus plus, minus into minus plus, 1 1s are 1, 3 3s are 9, minus into minus plus. So make the total 9 plus 1 plus 0 plus 1 plus 9 is equal to sigma d square is equal to how much? 20. So formula is Spearman rank correlation. Rank correlation formula. Okay, R is equal to 1 minus C sigma d square divided by n power of 3 minus n. So according to formula we have to calculate rank correlation. Okay, here sigma d square is 20. So put here 20, 6 into 20. So n number of observations 1 2 3 4 5 6. So here 6. N is equal to how much? 6. Okay, so 1 is common, 6 is as usual. Sigma d square is 20 as per the table. Here number of observation 6, 6 power of 3 minus 6. So R is equal to 1 minus 6 into 2, 6 into 2 12, as usual 0. 6 can multiply by 3 times. 6 into 6 into 6, how we got 216 minus 6. Okay, as per the formula 1 is common, 120 is as usual. Out of 216 minus 6 we will get 210. Okay, here R is equal to common, 1 is as usual. 120 divided by 210, 120 divided by 210 is equal to 0.57. R is equal to 1 minus 0.57 is equal to 0.43. This is the answer under rank correlation when ranks are given. 1 minus 0.57 is equal to 0.43. 0.43 is the answer. This is when rank is given. Let's move when ranks are not given. If the ranks are not given,
then we need to assign marks to the data series. The lowest value in the series can be assigned rank 1, or vice versa. I mean, the highest value in the series can be assigned rank 1. We need to follow the same scheme in the rank for the other series. Example, X series ಅಲ್ಲಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ವಾ, ಮತ್ತು ವೈ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಕೊತ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ 1 ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ವಾ, ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಯಾವುದನ್ನು ಒಂದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಫಾರ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್, ದೆನ್ calculate the rank coefficient of correlation or correlation coefficient in similar way as we do when the ranks are given. ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾವ್ರು, ವೆನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ಥರ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಿಂದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ 1 2 3 ಕೊಟ್ಕೊತ ಬಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೈ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು, ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ 1 2 3 ಕೊಟ್ಕೊತ ಹೋದರೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 15 20 25 ಇದ್ದರೆ 10ಕ್ಕೆ 1 ಕೊಟ್ಟಿವಿ, 15ಕ್ಕೆ 2 ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂದರೆ, ಅದೇ ಥರ ಉಲ್ಟಾ ವೈಸ ವರ್ಸ 20ಕ್ಕೆ 1 ಕೊಟ್ಟು 15ಕ್ಕೆ 2 ಕೊಟ್ಟು 10ಕ್ಕೆ 1 ಕೊಟ್ಕೊಂತ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೈ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಈ ರೀತಿಯಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಈ ಥರ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಭಾಳ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ರ್ಯಾಂಕ್ ನಾವೇ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಸೈನ್ ಈ ರೀತಿಯಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರಿತೀನಿ, ಅದು ಆ ರೀತಿಯಾದರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಆದರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಈ ರೀತಿಯಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 97.8, 99.2, 98.8, 98.3, 98.4, 96.5, 97.1, 73.2, 85.8, 78.9, 75.8, 77.1, 87.2, 83.8 ಈ ರೀತಿಯಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ರೀತಿಯಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾವೇ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, X 97.8, 99.2, 98.8, 98.3, 98.4, 96.5, 97.1, Y 73.2, 85.8, 78.9, 75.8, 77.2, 87.2, 83.8. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ 1 ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಓಕೆ, 1 99.1, 99.2ಗೆ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ 99.2 ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು 98.8, ಇದಕ್ಕೆ 2 ಕೊಡ್ತೀನಿ ರ್ಯಾಂಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ 98.3 ಇದೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ 3 ರ್ಯಾಂಕ್. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ 98.4, ಇದಕ್ಕೆ 3 ಕೊಡೋ ಬದಲು ಇದಕ್ಕೆ 3 ಕೊಡೋದು, ಇದಕ್ಕೆ 3 ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ 0.4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0.3 ಇದೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 4 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ 98 ಆಯಿತು, 97 ಇದೆ, 97.1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 97.8 ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3, ಇಲ್ಲಿ 4 ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು? 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಳಿಯೋದು 96.5, 7. ಈಗ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1 2 3 4 5 6 7. ಇಲ್ಲಿನೂ ರ್ಯಾಂಕ್ 1 2 3 4 5 6 7 ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇನ್ ದ ವೈ ಸೀರೀಸ್? 87.2 is the highest value in the Y series. I gave 1 rank. Next, second highest 85.8, so 2. Next, third highest 1 83.8. Next, fourth highest 78.4, sorry 78.9, fourth rank. Next, fifth highest is 77,
77.2 is the fifth highest. Okay, next sixth highest 75.8. Okay, 6. Next last one is 73.2. Okay, here I gave some ranks to X series and Y series respectively. Then find the deviation, I mean R minus R2. Here R1, R2. 5 minus 7 minus 2. Next 1 minus 2 minus 1. 2 minus 4 minus 2. 4 minus 6 minus 2. Next 3 minus 5 minus 2. 7 minus 1 minus 6. Next 6 minus 3. Okay, plus 3. 6 ಅಲ್ಲಿ 3 ಮೈನಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 2 4. 1 1 1. 2 2 4. 2 2 4. 2 2 4. 6 6 36. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 3 9. ಸೊ ಮೇಕ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 36 ಪ್ಲಸ್ 9 ಪ್ಲಸ್ 4 ಅಲ್ಲಿ 40 ಆಯಿತು. 40 ಪ್ಲಸ್ 48 49 53 ಪ್ಲಸ್ 9 62. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್, ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಕ್ತು. ಎನ್ ಬಂದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ 1 2 3 4 5 6 7. ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್ 7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ 62 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವೆನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. Okay, you got the formula, and as per the table sigma d square is 62, n number of observations 7. So formula 1 minus 6 sigma d square divided by n power of 3 minus n. So r is equal to common, r as usual. 1 is as same, nothing has been changed. 6 as usual. Sigma d square is 62. So number of observations 7. 7 power of 3 minus 7. So 1 as usual same. 6 into 62. 6 into 62. Use the calculator. 372 divided by n 7 into 7 into 7. 7 into 7 40, 49 into 7 343. Use the calculator and find the value. Calculator use ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 343 minus 7. Okay, r is equal to 1 minus 372 as usual. 343 minus 7. Subtract the 7 from 343. 336. So r is equal to 1, same as usual. 372 divided by 336. 1.107. So here r is equal to minus value 0.107. Here negative rank correlation when it is ranks are given. Okay, minus 0.107 negative ranks correlation. Okay, in the last video we were discussed on Spearman rank correlation when ranks are given, when ranks are not given. Here when ranks are equal given, or when repeated ranks are given, or equal ranks or tied ranks. In some cases there is a tie or tie between two or more items. In such a case each items have ranks 4th and 5th respectively. Then it may say that example in the X series 45-45 or 50-50s are occurred in the same series in the same series, or I mean X series. Then example 50-50 is given in the X series, but for the purpose of assigning ranks is different. On the basis of this example, if the ranks are given same, some students are got same ranks, at the time we assign or we allowed to rank on the basis of average. I mean example 50-50
two ranks are equal given. It means say that example third we are allocate third ranks, but fourth and fifth rank we have to allocate on the basis of 50-50 some scores scored by students in respective one subject. At that time fourth rank and fifth rank divided by 2, 4.5 fifth rank. Example 50-50 or 45-45 marks in QT or marks in accountancy scored by students in equal marks. At that time we were allocated 3 ranks, 1, 2, 3, but fourth rank and fifth ranks are given on the basis of average when equal marks taken or when equal prices are occurred, or the price of debenture or price of commodity, anything. Here 2 ranks are same, 4 plus 5 divided by 2, when fourth and fifth ranks are allocating, when 50-50 or 45-45 or 30-30 occurred in X series repeatedly or appeared in twice. If their 3 items are equal ranks, say fourth, then they are given 4, 5, 3. Example divided by 3. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3 ranks. Example 3 ranks 45, 45, 45 or 65, 65, 65 given in Y series or X series. At that time the ranks are given equal basis on the basis of average. Example 45 appeared in Y series thrice means, so here 4 plus 5 plus 3 divided by 3. 3 digits are there. ಒಂದು 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವೈ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1, 2, 3 ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, 4ನೇ ರ್ಯಾಂಕು 5ನೇ ರ್ಯಾಂಕು 6ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಟ್ 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ 45, 45, 65, 65 ಗಳಿಸಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ 3 ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ನಾವು 3 ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, 4ರ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡಬೇಕು. 4 ಪ್ಲಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 6, ಈಗ 3 ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ 3ನ ಕೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ವೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ಥ್ರೈಸ್ ಇನ್ ವೈ ಸೀರೀಸ್. if m be number of items of equal ranks, ಇಲ್ಲಿ m ಅನ್ನೋದು equal ranks, the factor is added to sd square or sigma d square. If there are more than one such cases, then this factor would be 1 by 12. Here the formula. Okay, m power of 3 minus m many times as the number of such cases, then here the formula is r is equal to 1 minus bracket or into 6 into sigma d square 1 by 12 m power of 3 minus m1 power of 3 minus m1 plus 1 by 12 into m2 in case more than 2 ranks are given. Example 40, 40 1 rank, 55, 55 another rank in the same series, X series example I am saying, along with Y series 2. Example 2 ranks are repeated, then if more than 2 ranks are plus so on 1 by 2, here m3 power of 3 minus m3. In case fourth equal ranks are appeared in the both series, then m4 power of 3 minus m4, like that. Here put so on 1 by 12 into m in n means what? Small n, number of ranks are occurred in respective series, divided by n power of 3 minus n. This is the formula when equal ranks are given or repeated ranks are given. Okay, let's move towards the question, how it works, how the formula works towards the ranks. Let me see. Let me show you all in the next page.
Okay, look at the formula. When ranks are equal or repeated ranks are given, here formula I wrote here. Just look at the formula, but I shown in the textbook also. So here calculate Spearman rank correlation. This is the question. Here X series are given 80, 78, 75, 75. Here 75, 75 occurred or appeared in twice in X series. It means say that same ranks are given 75, 75, 68, 67, 60, 59. In Y series 12, 13, 14, 14, 14. 3 ranks are appeared same value in the Y series 16, 15, 17. Then we have to allocate the ranks with the help of a chart and along with highest value to lowest value. Highest value in the lowest value ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ X series ನಲ್ಲಿ 75 75 ಅನ್ನೋದು 2 ಸಾರಿ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ. Y series ನಲ್ಲಿ 14 14 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಈಗ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ X series ಗೆ ಬರುವ. X series ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಿದೆ? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಿದೆ X series ನಲ್ಲಿ? ಸೊ 80 is the highest value. Then I have assigned 1. I gave 1 rank. Next, second highest 78. I have assigned 2. Then third rank the 75 75. But here I have to assign third rank and fourth rank. So third and fourth rank, but I gave first and second rank. First rank and second rank I gave, but here I have to allocate third and fourth rank. Okay, third and fourth rank with the help of this average. Third plus fourth is equal to 7. 7 divided by 2. 2 ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 3 + 4 7. 7 ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಮತ್ತು 4 ಅನ್ನೋದು 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 3.5. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ 75ಗೆ 3.5 3.5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಫೋರ್ತ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 4 ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ 5th ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡಬೇಕು. 5th ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ 4 ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. 5ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದು ಕೊಡಬೇಕು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ 5th ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದ 5th ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ 5th ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ 5th ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ 5th ಹೈಯೆಸ್ಟ್. 60 ಇದೆ, 67 ಇದೆ, 68 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ 5 ಕೊಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ 6, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ 7, ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ 8. ಇದು ವೇ ಆಫ್ ಅಲೋಕೇಟಿಂಗ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ದ Y series. ಹಿಯರ್ highest value is 17, so I gave 1. Next second highest 16, 2. Next 16 after 15 is there, so third rank. Next fourth rank. Here three values are occurred in the Y series. So third ಮೂರು ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿನಿ. 4 5 6 ಅಂದರೆ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ 3 ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. 4ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 4 4 + 5 + 6 divided by 3. 1 2 3 divided by 3. So 15 divided by 3 ಆಯಿತು. 4 + 5 + 6 6 is equal to how much? 15. So 3 1s are 3, 3 5s are 15. 5 ರ್ಯಾಂಕ್. ಈ 14ಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 5 ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5 5 5. ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೆನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್, ವೆನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 4 5 6 ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 4 5 6 ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 3 ಯಾಕೆಂದರೆ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಷ್ಟನೇ ರ್ಯಾಂಕು? 4 5 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 ಕೊಡಬೇಕು. 7 ಯಾವುದು ಕೊಡಬೇಕು? ಸೊ 7 ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ 13ಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. 13ಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 8. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಅಲೋಕೇಟಿಂಗ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, 17ಕ್ಕೆ 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 16ಕ್ಕೆ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 15ಕ್ಕೆ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 14 3 ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ, 4 ಮತ್ತು 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 3 ಸಂಖ್ಯೆದು ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ 4, 5, 6 ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ 3ಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ 4ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ 5ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ 3ಅನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 15 ಬರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ 5. ಇದಕ್ಕೆ 3 ರ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂತ ಹೋದೆ. 5 ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು, 6ನೇ ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು 7th ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಂದು 13. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 6ನೇ ರ್ಯಾಂಕು 4, 5, 6, 7ನೇ ರ್ಯಾಂಕು 13 ಕೊಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ 12ಕ್ಕೆ 8ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ r - r² ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 1ಅಲ್ಲಿ 8 ಹೋಗಲ್ಲ, -7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2ಅಲ್ಲಿ 7 ಹೋಗಲ್ಲ, -5. 3.5ಅಲ್ಲಿ 5 ಮೈನಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ 1.5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3.5ಅಲ್ಲಿ 5 ಹೋಗಲ್ಲ, ಮತ್ತು 1.5. 5ಅಲ್ಲಿ 5 ಹೋದರೆ 0. 6ಅಲ್ಲಿ 2 ಹೋಗುತ್ತೆ, 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7ಅಲ್ಲಿ 3 ಹೋಗುತ್ತೆ, 4. 8ಅಲ್ಲಿ -1 ಮಾಡೋದು, 7. After finding the d, then next step is d square. 7. So here d square is there. D square is equal to minus into minus 7. 7 into 7, 49. 5 into 25. 1.5 into 1.5, 2.25. 1.5 into 1.5, 2.25. 0 into 0, 0. 4 into 4, 16. 4 into 4, 16 square. I mean square value. 7 into 7, 49. So 7 sevens are 49. Here in X series, number of ranks are occurred 2. Here X series, how much ranks are given? M is equal to how much? 2. Here Y, M is equal to how much? 3. Okay, M is equal to how much? 3. X series ನಲ್ಲಿ 2 75 2 ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂತು, ಹಾಗಾಗಿ m is equal to ಎಷ್ಟು? ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ m ಪ್ಲೇಸಿಗೆ 2 ಬರೀಬೇಕು, ಅಂದರೆ 2 ಪವರ್ ಆಫ್ 3 ಅಂತ. ಇದು ಅದರ ಪಕ್ಕಿಗೆ m ಪ್ಲೇಸಿಗೆ 3 ಪವರ್ ಆಫ್ 3 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4 ರಿಪೀಟ್ 14 ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ m ಪ್ಲೇಸಿಗೆ 4 ಪವರ್ ಆಫ್ 3 ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. 159.5 ಬರ್ತದೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 159.5 ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ರಿ, ಎಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ವೈ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ 3, ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ಬಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋಬೇಕು. Once you count the n number of observations, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So here y series 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So n is equal to how much? Number of series 8. n place ಅಲ್ಲಿ 8 ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ. ಈಗ ಓಕೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಡ್, ಅಂದರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ಕರ್ಡ್. 75 ಸಾರಿ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಮ್ 2. ವೈ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ 14 3 ಸಾರಿ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ 3. ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಟೇಬಲ್ 159.5. ಎನ್ ಈಗ ತಾನು ಎಣಿಸಿದ್ವಿ 8. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 - 6 ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1/2 1/12 m1 power of 3 minus m plus 1/12 m2 power of 3 minus m bracket flower bracket all divided by n power of 3 n. So as per the table, 1 is as usual common, so r is equal to 1 minus 6. So 159.9 plus 1/12. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ m1 ಪವರ್ ಆಫ್ 3 m ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ 2 ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ 2 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 2 ಪವರ್ ಆಫ್ 3 2 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆರ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ 1/2 ಇಸ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್. 3
3 ಪವರ್ ಆಫ್ 3 ಮೈನಸ್ 3 ಇದು ಎಲ್ಲಿದು ಅಂದರೆ 3 ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋದು 14. ಈ 3 ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಅಂದುಕೊಳ್ಳೆ 8 ಪವರ್ ಆಫ್ 3 ಮೈನಸ್ 8 ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ 1 ಮೈನಸ್ 6 ಕಾಮನ್. ಓಕೆ, ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆ, 159.5 ಪ್ಲಸ್ 1/2 ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 2 into 3 ಸಾರಿ 2 ಅನ್ನು 3 ಸರಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8 ಮೈನಸ್ 2 ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ 1/12. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ 75 ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ವೈ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ 14 ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದೇ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕ್ಯಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ 1/12 ಮತ್ತು ಎಮ್ ಪವರ್ ಆಫ್ 3 ಅಂದರೆ ಎಮ್ 3 ಪವರ್ ಆಫ್ 3 ಮೈನಸ್ ಎನ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಲವೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮತ್ತು 16 ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎಮ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು 2. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ದು 1/12 ಪ್ಲಸ್ 1/12 ಮತ್ತು ಎಮ್ ಪವರ್ ಆಫ್ 3 m3 ಪವರ್ ಆಫ್ 3 ಮೈನಸ್ ಎಮ್. ಹಾಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಸಾರಿ ಈ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಬಿಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ 16 ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು 1/12 m3 ಪವರ್ ಆಫ್ 3 ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಪವರ್ ಆಫ್ 3 ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಹಂಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗಿ. ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಈ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ 14 ಬದಲಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ 80 ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಮ್ 2 ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 1/12 ಮತ್ತು ಎಮ್ 4 ಪವರ್ ಆಫ್ 3 ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಈ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಬಿಗ್ ಹಾಕೋ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ. ಸೊ 3 into 3 3 ಸರಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 27 27 ಮೈನಸ್ 3 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಓಕೆ 8 64 ಇಂಟು 8 512 ಮೈನಸ್ಸಿಗೆ -8. ಓಕೆ, r is equal to 1 minus 6 flower bracket 159.5 plus 1/12. ಓಕೆ, 8ರಲ್ಲಿ 2 ಹೋದರೆ 6 ಪ್ಲಸ್ 1/12 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. 27ರಲ್ಲಿ 3 ಹೋದರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 24 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 512ರಲ್ಲಿ 8 ಹೋದರೆ 504. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ r is equal to 1 minus 6 159 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ 0.5 ಪ್ಲಸ್ 159.5 ಪ್ಲಸ್ 1/12 ಇಂಟು 6 1/12 ಇಂಟು 6 ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.5 ಬರ್ತದೆ. ಅಗೇನ್ 1/12 ಇಂಟು 24 ಮಾಡಿದರೆ 2 ಬರ್ತದೆ. ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿನೂ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 504 ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ 504. ಓಕೆ, 1 minus 6 ಹಾಗೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ 159.5 ಪ್ಲಸ್ 0.5 ಪ್ಲಸ್ 2 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 504 ಮಾಡಿದರೆ 1/1 r is equal to 1 minus 6 ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ 159.5 ಪ್ಲಸ್ 0.5 ಪ್ಲಸ್ 2 ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 162 ಸಿಗ್ತದೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 504. ಇದು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 minus 6 ಇಂಟು
1 minus 6 into 164 divided by 504. R is equal to 1 common minus as usual 6 into first 6 in the multiple 6 into 162 972 divided by 504. So here R is equal to as usual 1 972 divided by 504 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.93 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಲ್ಲಿ 1.93 ಹೋಗಲ್ಲ, ಇದು 1 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು. 972 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.93 ಬರ್ತದೆ. ಈ 1 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು 1.93 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದಾಗ 1.93 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ 1 ಅಲ್ಲಿ 1.93 ಹೋಗಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಮೈನಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.